प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, निर्माल्य भक्तिर फोन इन कार्यक्रम रे मु रंजन आपन को स्वागत करुछि। प्रभु जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न एवं माँ गुंडीचा को आशीर्वाद करथिले श्रीक्षेत्र छाड़िकी प्रभु अन्यत्र जीवे नाही। हेले मालिका रे लेखा अछि बा अनेक मालिका कथाकार माने कहउचंदी प्रभु जगन्नाथ दिने श्रीक्षेत्र छाड़ी छतिया बटे जीवे। ए संपर्क में मालिका रे कौन लिखा अछि जानिया पई आम निर्माल्य भक्ति स्टूडियो फोन इन कार्यक्रम रे दुई दुई जन अतिथि अछंते। जणे होउचंते नेमाळ बाबा एवं आउ जण हछंते अजय बाबा। आगे आपण मानको निर्माल्य भक्ति फोन इन कार्यक्रम रे स्वागत। जय जगन्नाथ। बाबा को बाबा कौन कहिबे कौन पौराणिक मत अछि प्रभु जगन्नाथ श्रीक्षेत्र छाड़िकी छतिया बटा जीवे ना जीवेनी आकु नेकरी मालिका रे कौन प्रमाण दउछि एवं पौराणिक मत कौन अछि? हाँ, मालिका तो लिखित महापुरुष अच्युतानंद हेसाजम जो गोटा को आम आलोचना करुचे आज कौन लिखित नवनिर्घंट महापुरुष कहले छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहिए प्रभु पथ को श्रीक्षेत्र जे 7 दिन बसबटी भक्त को लोड़ा तेणु श्रीक्षेत्र हम 7 दिन बोलिकिन ये कथा हाड़िया कमार पूर्व मागी क्या ना प्रभु जगन्नाथ को मागी बर जे कलिजुगे जिते कल्कि अवतार हे प्रभु से बेले छतिया बटरे आसिकिन से विश्राम करेंगे आ 7 दिन श्रीक्षेत्र हम बोलिकिन छतिया ये कथा हाड़िया कमार मागी प्रभु को तेणु प्रभु तथास्तु बोली कहते कहले जिते बड़े कल्कि अवतार हे कल्कि अवतार बेले श्रीक्षेत्र हम 7 दिन छतिया जिते 7 दिन श्रीक्षेत्र हम जान प्रभु कल्कि अवतार होती आ कल्कि अवतार हेले कलिजुगर अंतिम समय पहुंचब। जय जगन्नाथ। तेबे अजय बाबा आपण कौन कहबे जमती बाबा कहते जिते बड़े 7 दिन 7 राति अंधार हम से समय प्रभु श्रीक्षेत्र छाड़िकी छतिया बटा आसवे तेबे आपण कौन कहबे संपर्क में कहबे पौराणिक मत कौन कहूँ मालिका ए संबंध में कौन प्रमाण दउछि? जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत। स्कंद पुराण मतरे स्कंद पुराण कहूँ स्कंद पुराण उत्तराखंड प्रमाण करुछि जे तीर्थराज समुद्र तरे विद्यमान ए कनक रुचिर बालू कारे परिपूर्ण ए नील सुंदर पर्वत ए बड़ देउल रे ए बड़ भाई बलराम अछंती संगरे ए भद्रदायिनी सुभद्रा मध्य अवस्थित सकल देवतागण सेवारे मोहित ए आर्तत्राण परायण श्री जगन्नाथ स्वामी ए सत्वर हुअन्तु मन जन पथगामी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमर नेमाल बाबा मोर जन बड़ भाई जहाँ कहले सेठी बाह्य तत्व कथा कहले किंतु महापुरुष जहाँ लिखिं पिंड तत्व लिखिं जे 7 दिन 7 राति अंधकार ग्रास करिवो से 7 दिन कौ दिन अंधकार ग्रास करिवो केउ दिन करिवो बहिर ना होछि गुप्त भागवत लिखिले जगन्नाथ दास कहले प्रथम दिन उत्तपात दिग दिशई विपरीत द्वितीय दिन बुद्धिहीन देखई विकृत स्वप्न तृतीय दिन क्षुधानाश प्रखर बहई निश्वास चतुर्थ दिन श्वेतवर्ण दिशई 14 भुवन पंचम दिन कुरुराए दिग सकल शून्यमय षढ़ दिन हुए बणा न जाने पर के आपणा एते लक्षण जाकर निश्चय मरण ताहार शपथ दिन जेबे हुए ऊर्ध्व पवन खरे बहे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हुए। ए कथाटी हूँ 7 दिन कथा माने आपण जे कहउछन्ते शरीर तत्व पिंड तत्व रे आपण बुझाइले आज्ञा तेबे आपण कहउछन्ते जहाँ भी लिखिछन्ते महापुरुष ता पिंड तत्व रे ही लिखिछन्ते ब्रह्मांड रे ता हेबोनी एवं महापुरुष जहाँ लिखिछन्ते प्रभु श्री जगन्नाथ छतिया बट जीवेनी। ना 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 आपण भूल अर्थ रे बुझिले ताकू। आज्ञा कोन ठीक अर्थ टी बुझांत ना ए जो मालिका रे लिखा जाय 7 दिन 7 राति अंधकार हबो। आज्ञा ज्ञानी गुणी माने ए कथा को विचार कले आज्ञा किंतु संसारी लोक माने संसार समस्त कहते जे रूस रु पागल ट्रेन आसो आ जगन्नाथ को छतिया नहीं जीव बॉडी स्टेशन थे इंजिन टी खराब। आज्ञा 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 आम बाप आजा 14 पुरुष रु एक कथा आम शुणी आसुचु जदि ए कथा सत्य ताले कहू ना जे कौ दिन कौ मसीहा कौ बार कौ तिथि
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛତିଆ ଯିବେ। ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି କେବେ ଘଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ନିର୍ମଳ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଥୋକେ ହୋଇଯିବେ ଅନ୍ଧ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଜନେ ନ ବାନ୍ଧିବେ ବନ୍ଧ। କହିଲେ ଆଖି ଥବ ଏମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଥବ କିଛି ଦେଖାହେବନି। ତେଣୁ ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଜନ ହେଇଯିବେ ଅନ୍ଧ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଜନେ ନ ବାନ୍ଧିବେ ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ବେଳ ଥବ ଏମାନେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେନି। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କେତେବେଳେ ହବ ଇଏ ବେଳ କାଳ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ରହିବ ମେଛ ନିବହନେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ମର୍ତ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଧ୍ରୁବ। କହିଲେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ। ଏ ଖଡ଼ିକାର ଯୋଉମାନେ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ତିଥି ଲଗ୍ନ କିଛି ରହିବନି ହେଲା କି। ତେଣୁ ସେଠି କେହି ତିଥି ଲଗ୍ନ ଗଣନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତିଥି ଲଗ୍ନ ପଳେଇବ। ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ତିଥି ଲଗ୍ନ ମିଳେଛ ନିବହନେ। ତେଣୁ ମିଳେଛ ମାନଙ୍କୁ ନିବହନ କରିବା ପାଇଁ କି ନିବହନେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବେ ଧ୍ରୁବ। ତେଣୁ ମିଳେଛ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ କଳିଯିବ ସତ୍ୟ ଆସିବ ଏ କଥା କେହି ନ ଜାଣିବ। ତେଣୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମର ଅଜୟ ବାବା ଯେ କି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କହିଲେ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ରେ ରାମ ଲୀଳା ଖେଳାରେ ମାତିବି। ଏ କଥା କଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ କି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବା କହିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଅଚ୍ୟୁତର ବାକ୍ୟ ତିଳେ ନ ଟଳିବ ପାଷାଣର ଗାର ଏହି। ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ଟାଣେରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହନେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ ସେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବେ। ଇଏ କଥା ଟାଣେରେ ଲେଖିକିରି କହିଛନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହବ ପର୍ବତରେ କଇଁ ଫୁଟିବ ହେଲେ ମୋ ବାକ୍ୟ ଟଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ଅଜୟ ବାବା କହିଲେ ସେ କଥା ସତ୍ୟ ସେ କଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖା ଯାଇଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିବା କଥା ସତ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଭୁଲ। ତେବେ କ'ଣ ଠିକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଯେହେତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷଟି ସଂସାରରେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସଂସାରରେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଠିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ମାନେ ବୁଝିବେ ଠିକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବୁଝିବେ ଠିକ। ତାକୁ ନେଇକି ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରି କଲେ କହିଲେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହବ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ 7 ରାତି କଥା କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହଉଛି ଯେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ଦାରୁକୁ ଯେ ନେବେ ରେଳରେ ଭରିଲ ଯାଇ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ସବୁ ସରି ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଫୁଲ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ନାରାୟଣ। ମାନେ ଆପଣ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମାଳିକାରେ ଯାହାଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ମୋ ମନ ଗଢା କାହାଣୀ କିଛି କହୁନି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏ କଥାଟି ସତ୍ୟ ଆଗେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ କିଏ ଜାଣିବା? କିଏ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ? ପୁରାଣ ମତରେ ରାବଣର ଝିଆରୀ ବିଭୀଷଣର ଝିଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିଜଟା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାପା ସେ ତ୍ରିଜଟା ନୁହଁ। ନା ଆଉ କୋଉ ତ୍ରିଜଟା ନା କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯିବେ ତ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରେ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ କୋଉଟା ଆଗେ ଜାଣିବା? କେଉଁଟା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ? ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଖୋରଧା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଳ ହୋଇବ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଦତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେଟି ଧରଣୀ ଯାଇ ଫୁଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଏ ଜଟଣୀ କିଏ? ନା ଗୃହ ଚକ୍ର ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ହଉଛି ଜଟଣୀ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳ ଚାଲିବ। ଆମେ ବୁଝିଲେ କଣ ସଂସାରୀ ଲୋକ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଖୋରଧା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଳ ହୋଇବ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲ। କହିଲେ ଅଜୟ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ କଥା କହିଲ କୋଣାର୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ଦରକାର ଆମର କଣ ନା ଆମର ଛତିଆ କଥା ପଡିଛି ଆଉ ହାଡିଆ କୁମାର କଥା ପଡିଛି 7 ଦିନ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଡିଛି। ଏତିକି ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟପିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ।
କହୁଥିଲେ ସରିବନି। ତେଣୁ ସିଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକିନି ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିବା। ଯୋଉ କଥାକୁ କହିଲ ଯେ ଋଷିଆ ସେ କାଳେ ଦାରୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଶିବ ବଡ଼ ଦେଉଳେ, ଦାରୁ ନ ପାଇବ ପଥ ହୁଡ଼ି ଯିବ ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡ ଠାରେ, କେନ୍ଦୁଲି ହାଟରେ ସିଆଲତା ଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇଛି ଥୁଆ, ତଦନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ଉଜାଣି ଆସିବ ପଣ୍ଡା ହେବେ କୁଆ ବୁଆ, ଦାରୁରେ ଭରିଣ ରେଳରେ ଭରିଣ ଦାରୁଙ୍କୁ ସେ ନେବ ଲକ୍ଷେ ବାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନ ଭାଙ୍ଗିବ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯୋଉ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ କଥା ତମେ କହିଲ, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଶିବକଳ୍ପ ନବନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ରୁଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ା ହେଇଛି କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଇଟାଲୀରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏପଟରେ ଆମେରିକାରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରଥ ଚାଲୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହଉଛି। ଆଜି ଆମର ଯାହା ପାଇଁ କି ଲାଗିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୋଉଠି ନା ଦୀଘା, ଯେ କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେଇକିନି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକିରି ସେଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ସେ ଯିବେ ନାହିଁ, ତ ଛାଡିକିରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଓଡିଆର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଓଡିଶା, ଓଡିଶା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡିଆ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଓଡିଆ। ଆମ ଓଡିଆ ସିନାରେ ଗରିବ, ଏ ଓଡିଶା ରାଇଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ, ଏ ସାରା ଜଗତର ଗୌରବ। ତେଣୁ ଓଡିଶା ରାଇଜରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ସରୋବରେ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ହୁଏ, ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ। ଯଦି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଓଡିଶା ଭିତରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ତାର କେଶର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କେଶରଟି ହଉଛି, ଏ କେଶର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡିକିନି ସେ କେଶରପୁରକୁ ଛାଡିକିନି ସେ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବେନି। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ପ୍ରାଣଟି ହଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏରିଆରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଭୂମି ଯେ କି ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଯେ କି ଆମର ରହୁଛି କଣ ନା ଇଏ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥଳ, ତାହା ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଆଉ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ଛାଡିକିରି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ରହିବେ, ଲୀଳା କରିବେ, ସେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଲୀଳା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟପିକ ଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ହାଡିଆ କମାର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛତିଆ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କଣ? ଶ୍ରୀ କହିଲେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ଲୀଳା ଲାଗିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉ ଗୋଟା କହେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହଉଛି କିଏ ନା ପରମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିରାଜମାନ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଯେତେବେଳେ ହବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ କହିଲେ ସେଠି କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହବ କୋଉଠି? ଛତିଆରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ହିସାବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେଇକିନି ରହିଛି କିଏ ନା ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ମିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, ହାଲୋ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାହିଁ, ସବୁ ଶ୍ରୀ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ମନମୁଖୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍କଳରେ କଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଲେଖା ହଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ହଉଥିଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଡିଅର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା, ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପଚାରିବା କଲା ମୋ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? କାହାକୁ ପଚାରିଲା? କାକ ଭୂଷଣ୍ଡି କି। ଭୂଷଣ୍ଡି କାକ କହିଲା, ଆରେ କୋଉ ରାମ କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ନା ମୋ ରାମକୁ ତମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଅଜୟ ବାବା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଭୂଷଣ୍ଡର କହିବା କଥା ଯେ କେତେ ତ୍ରେତୟା ଗଲାଣି, କେତେ ସତ୍ୟ ଗଲାଣି, କେତେ ଦ୍ୱାପର ଗଲାଣି, କେତେ କଳି ଗଲାଣି। ଯେତେ କଳି ଗଲାଣି ସେଥିରେ ତ ସବୁଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଥିବ ତିଥିବାର। ଯେମିତି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନବମୀ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଜନ୍ମ ହବାର ଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ। ତାରିଖ ସମୟ କଥା ପଚାରୁଛ ତ?
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମୟ ଭଲ ତାରିଖ ମସିହା ଏତିକି ଯଦି ପାଇଯିବେ ଲୋକ ତାହେଲେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବନି ବା ବଣା ହେବେନି। ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଜୟ ବାବା। ଭଗବାନ କଳ୍କି ଯେବେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନେମାଳ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକତ ଭୋଗଙ୍କୁ ଜାତ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରିଣ ସନ୍ଥ ପାଳୁଥାଏ ଏକଥା ମୋ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହବା କଥା କହିଲେ ଅବତାର ଶେଷ ଏହି ଦଶ ରୂପ ଅଚ୍ୟୁତ କରେ ଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ପୁଣି କହିଲେ ରାମରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଉପୁଜିଲେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇବିରେ ରାମ ଲୀଳା ଖେଳାରେ ମାତିବି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସରିଯିବ ଏ ପ୍ରଳୟ ସରିଗଲା ପରେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ବିହାର କରିବେ। ତେଣୁ ବିହାର କରିକିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଯୋଉ କଳ୍କିଙ୍କ କଥା କହିଲେ 16 କଳା ଧରି ହେବି ଉଦୟ ଭକ୍ତ ହିତେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ରମୟ ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ ହରି ଦୁର୍ବାସନା ଜୀବ ପାରିଲେ ଧରି ସାନ ବଡ଼ ହେଲେ ସମାନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ଏକତା। ତାହେଲେ ଏକତା ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ସମତା ଭାବ ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ମୋତେ ଆଶା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବେ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ନେଇକିନି ସେ 16 କଳା ଧରିକିନି ବିହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିହାର କରିବେ ଅନୁଭବରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତରେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ କଳ୍କି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଏ କଥା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏ କଥା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାନବ ଶରୀର ଧରିକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ହେଇଛି ଏବେ ହବ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ଛତିଆ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି କସ୍ମିନ କାଳେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ କହୁଛି? ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ଏ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଜାର ଏ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର। ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ କୋଉ ଦିନ? ଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଆଉ ଦିନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା। ଆଜ୍ଞା ତା ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଚାରିଆଡେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ନାନ ଦିନ ବାହାରିବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବାହାରିବି। ଦୋଳେଶ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଶ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେତୁ ବାମନ ଦ୍ୱଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ନାଇଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଅଜୟ ବାବା ଆଜ୍ଞା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଯୋଉ କଥା ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ କି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ମାୟାଧର ତାଙ୍କ ମାୟାର ଖେଳ ଘର ଇଏ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ମୀମାଂସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୀମାଂସା କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ତ ଲେଖିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ 7 ଦିନ। ମାଳିକା ଲେଖିଛି। ମାଳିକା ବି ଏକଥା ଲେଖିଛି ଯେ କଣ୍ଠଟି ଅଠର ନଳା ତୋହର। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ସିଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। କେମିତି ଯିବାନି? ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ପଡିଛି ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ। ହଁ ତେଣୁ ସେଠି ଛତିଆରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡିବେ ବଡ ଦେଉଳ ସିଏ ଛତିଆରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଅଜୟ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଳିକା ବା ପୌରାଣିକ ମତ ବା ଆପଣଙ୍କର ମତ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡିକିରି ଛତିଆ ବଟ ଯିବେ ନା ଯିବେନି? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନି। ଆଜ୍ଞା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛି ଯେ ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡିକି କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ନାହିଁ।
तेबे आपण कौन कहबे नेमाल बाबा कहले प्रभु श्रीक्षेत्र छाड़ी केबे नेमाल जीवेनी पौराणिक मत कौन अच्छी मालिका कौन प्रमाण जेमती अजय बाबा कहले तांकर निजस्व मत किसी ना स्कंद पुराण अनुजाई से कहते तेणु नेमाल बाबार सेमती किसी निजस्व मत ना मालिका जेहेतु कही नेमाल बाबा जेहेतु मालिका को प्राधान्य देती तेणु मालिका कही जिते बेले निश्चिंत 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 श्रीक्षेत्र हम आप दीर्घ समय धरी शुणुले आमर आलोचनार विषय वस्तु था प्रभु जगन्नाथ श्रीक्षेत्र छाड़ी छतिया बट जीवे ना नहीं बहुत सुंदर भाव में पौराणिक मत देकर नेमाल बाबा एवं अजय बाबा कहले दर्शक बंधु आपड़ कहे प्रभु जगन्नाथ श्रीक्षेत्र छाड़ी छतिया बट जीवे ना जीवेनी यार कौन पौराणिक मत अच्छे आपंकर मतामत अपेक्षा आम रही आज तो समय हो जाए आज बाणी को ये विराम देवा आज्ञा आपण मानकर बहुमूल्य समय स्वल्प समय देथिबा हेतु नेमाल बाबा अजय बाबा आपन को अशेष धन्यवाद प्रणाम जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री अच्युत।